استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو نية القبول وتنزل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. لا إله إلا الله
لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين
إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbiyal alil wahhab. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar mutahib bil yasar sayyidina Muhammadil mukhtar wa alil athar wa sabil akhyar adada ni'amillahi afdalih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna bi kulli harfin minal qur'ani halawa wa bi kulli juz'in minal qur'ani jazaa. Allahumma arzuqna bil alaf wal bil ba'i wa barakatuhu bi wa tawisa sawa wal jimi jamal wa bil hikmati wa bil khair khaira wa bid dali dalila wa bil zali zaka wa bir ra'i rahmatu wa biz zai zakat wa bis sini sin sa'adah wa bis shin shifa wa bis sadi sidqa wa bid dadi diya wa bid ta'i tarawa wa bil zai zabra wa bil aini ilma wa bil ghaini ghina wa bil fa'i falaha wa bil qafi qurbata wa bil kafi karamah wa bil lam lutfa wa bil mim mau'izata wa bin nun nara wa bil wawi wuslata wa bil ha hidayah wa bil ba yaqina. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات وذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة ماضيها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته عليه أو ريب أو شك أو سهو أو سوء إلحاح أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو غضب بغير فقوب أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورهبة عند آية الرحمن وآية العذاب اغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وجنا من النار بالقرآن وادخلنا بالجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وبالقبر مونسا وعلى الصراط نورا وبالجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخير كلها دارنا فاكتبنا على السماء وارزقنا دام القلب واللسان بالخير والسعادة والبشرة من الإيمان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. ففهمناها سليمان كلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين.
يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه وسلم أكرمني وافهمني وارزقني إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Sebelum kita lanjutkan acara selanjutnya, terlebih dahulu kami akan menyampaikan bahwasanya biasanya setiap acara khataman Al-Quran anak-anak santri kita itu mereka membawa hintalo, tapi hari ini kami panitia yang mengadakan atau TPA yang mengadakan hintalo. Nah, rajin itu nang tamat nih aja dapat hintalo. Nah kalau gini ya mudah-mudahan karena dapat berbagi sampai bagi seorang. Jadi banyu ada juga tuh penarang hati lah. Jadi supaya mudah-mudahan, kenapa kami ada berpikir supaya diadakan penarang hati baik itu banyu atau hintalo. Mudah-mudahan dengan adanya pembacaan Al-Quran yang pasti nyata dibacakan oleh kakak-kakak kita tadi menjadi penarang hati bagi anak-anak kita yang memakan hintalo atau minum banyunya, karena mudah-mudahan dengan berkah anak-anak santri kita yang hatam Al-Quran dan yang membaca Al-Quran tadi, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, anak-anak yang rajin belajar. Mudah-mudahan mereka menjadi anak yang alim, dan mudah-mudahan menjadi anak yang saleh dan salehah. Dan juga kalau seandainya itu karena ada nang menginum banyu atau makan hintalo bagi kita nang tutuha yang ada bisi penyakit, mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala segala penyakit yang ada di awak kita. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Diturunkannya Al-Qur'an yaitu untuk menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang muslim. Nah, oleh karena itu banyu ini kayaknya insyaallah kada dibagiakan bang lah bagi nang hendak, karena pakai tabusan hadiah. Jadi hintalo 5.000, banyu 5.000, kada orang loleh. Nah, jadi silahkan kena hendak itu kena ada ustadznya nama bagi. Kalau duitnya kada ada bapak buhutang lo kena bayar wadah panitia. Jadi sebelum dibagi guru landak juga nah kena membagi ke orang bedulah habis pas udah sawat ya Allah. Nah sete hintalo sabigi banyu sabetul nah. Nah jadi sebelumnya kayaknya lah ampun maaf kalau nang tadudi kada dapat berilan gitu lah. Soalnya apa nih bahannya terbatas. Ayo nak orang ini tinggal jadi hintalo 5.000, banyu 5.000, murah meriah aja ya Allah. Silahkan nang tukang bawa lah sambil berjalan. Mun kawa jangan banyak-banyak lah. Asal terasa aja kayak itu nah. Hintalo sabigi, banyu sebutul misalnya supaya nang lain terasa. Amun saikong orang 10, pagai nang di luar tuh. Ya Allah. Nah. Ini kami percobaan juga kalau inya kaina tahun kaina mun kita panjang umur bisa dibanyaki gitu nah.
Silahkan keluar. Ayo teh, ayo nang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapatlah kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka acara khataman Al-Qur'an sekaligus pengukuhan wisuda santri dan santriwati TK TPA Al-Qur'an Al-Hidayah Pajokongan Hulu tahun 2025. Kedua kalinya salawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada keharibaan junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan kerabatnya dan orang yang mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat. Yang mulia para alim ulama, guru-guru agama yang sama-sama kita muliakan. Yang terhormat Kepala TK TPA Al-Qur'an Al-Hidayah Pajokongan Hulu beserta Ustadz-Ustazah. Yang terhormat para undangan, tokoh masyarakat, Bapak Ibu, wali santri, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita masuki acara selanjutnya, yaitu lantunan Aqidatul Awam yang akan dilantunkan oleh santri dan santriwati kelompok 6. Dipersilahkan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Abda'u Salam
عشرين صفة فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وهاي قادر مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفة سبعة تنتزم قدرة إرادة سمع بصر فهاية العلم كلام استمر وجائز في حقهم من أراضي بغير نفس كخافف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستهل ضد كل واجب فاغفر لخمسين بحكم واجب تفصيل خمسة وعشرين لازم كل مكلف فحقق وتنيمهم أدب إدريس سنوه ودما صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب كذا شعيب هارون وموسى واليسع zulkifli Daud Sulaiman Taba Ilyas Yunus Zakaria Yahya Isa wa Taha Timun Dawaiya alaihimus salam والسلام وعليهم matil ayyamu wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahu tafsilu ashrin minhum jibrilu mikalu israfilu israilu munkar nakiru wa raqibun wa kada atidun malikun waridwanu tala arbaatun min kutubin tafsiluha tauratu musabir ya tanziluha zaburu dawuda jilu ala isa wa furqanun على خير الملا wa suful khalili wal kalili fiha kalamul hakamil alimi wa kullu ma ata bihi rasulu fahaku taslim والقبول imanu nabiya wa min akhirin wajab wa kulli makana فيه من ajab khatimatun bi dzikri bakil wajibi مما على مكلف من واجبنا Nabiuna Muhammadun qad ursila للعالمين رحمة wa fudila Abu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdul Nabiyan Qasim wa ummuhu Aminatu Zuriyah arda'ahu Halimatu Sa'diyah mauliduhu bima كتب الأمينة
عن تسع نسوات وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المصطفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات ربية حمزة عمه وعبس كذا عمته صافية ذات اهتداء وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد إسراء العروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف ونسوان وافترض عليه خمسا بعد خمسين فرض وبلغ الأمة بالإسراء وقد خمسات بلا امتراء قد فاز صديق بتصديق له وبالعروض الصدق وفهمه وهذه عاقدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة نظم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصديق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبيضها ميز بعد الجمل تاريخها لعين الجمل سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين تمام وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان شفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم Acara selanjutnya, pengokohan wisuda santri dan santriwati TK TPA Al-Quran Al-Hidayah Pajupungan Hulu tahun 2025 yang akan dibacakan oleh Ustadz Samsul Arifin dan akan dipimpin oleh Guru Ahmad Suryapani SPD. Kepada beliau kami persilahkan menempati tempat yang disediakan. Kepada santri dan santriwati yang akan diwisuda agar menempati tempat yang disediakan.
Daftar santri dan santriwati yang khatam Al-Quran dan yang diwisuda TPA Al-Hidayah Pajukungan Hulu, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tahun 2025. 1. Muhammad Aditya, alamat Pajukungan Hilir, dengan nilai membaca Al-Quran baik dan benar. 2. Zainuddin Alif, alamat Pajukungan Hulu, dengan nilai membaca Al-Quran baik. 3. Muhammad Abdi, alamat Pajukungan Hilir, dengan nilai membaca Al-Quran baik dan benar. 4. Muhammad Farid Alif, alamat Pajukungan Hulu, dengan nilai membaca Al-Quran baik. 5. Muhammad Ridwan, alamat Pajukungan Hulu, dengan nilai membaca Al-Quran baik. 6. Rahmat Zamil, alamat Pajukungan Hulu, dengan nilai membaca Al-Quran baik dan benar. 7. Ahmad Fadil, alamat Pajukungan Hulu, dengan nilai membaca Al-Quran baik dan benar. 8. Muhammad Ziyad Ilikri, alamat Teluk Masjid, dengan nilai membaca Al-Quran baik. 9. Sidki Abdallah, alamat Pajukungan Hulu, dengan nilai membaca Al-Quran cukup. 10. Zainatur Raihana, alamat Pajukungan Hulu, dengan nilai membaca Al-Quran baik dan benar. 11. Nur Mawaddah, alamat Pajukungan Hulu, dengan nilai membaca Al-Quran baik. 12. Siti Rahmah, alamat Pajukungan Hulu, dengan nilai membaca Al-Quran baik dan benar. 13. Nur Khafifah, alamat Pajukungan Hulu, dengan nilai membaca Al-Quran baik dan benar. 14. Mufidah, alamat Pajukungan Hulu, dengan nilai membaca Al-Quran baik dan benar. 15. Maulika Ilyani, alamat Pajukungan Hulu, dengan nilai membaca Al-Quran baik dan benar. 16. Sahila Rizka, alamat Pajukungan Hilir, dengan nilai membaca Al-Quran baik dan benar. Demikianlah daftar santri dan santriwati TPA Al-Hidayah yang diwisuda tahun 2025.
Kepada santri dan santriwati dipersilahkan meninggalkan tempat. Acara selanjutnya sambutan yang akan dibawakan oleh salah satu Dewan Guru TK TPA Al-Quran Al-Hidayah Pajukungan Hulu yang diwakili oleh Guru Ahmad Suryapani SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, hidayah dan inayah-Nya, terutama nikmat sehat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga kita dapat pada hari ini melaksanakan kegiatan tahunan rutin di TPA Al-Hidayah Pajukungan Hulu Kecamatan Babirik, yaitu acara khataman Al-Quran sekaligus kenaikan kelas santri TPA Al-Hidayah. Yang kedua kalinya salawat serta salam selalu tercurah dan terlimpah kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau, kerabat beliau, pengikut beliau sampai hari kiamat. Yang pertama kita ucapkan alhamdulillah pada hari ini kami dapat melaksanakan kegiatan khataman Al-Quran santri TPA Al-Hidayah yang diikuti oleh sebanyak 16 orang. Mudah-mudahan anak-anak yang bertamat tadi atau yang khatam Al-Quran dapat terus membaca Al-Quran kapanpun dan dimanapun dan dapat mengamalkannya. Kemudian selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada wali santri atau kuitan santri khususnya yang telah mengamanahi kami untuk melajari anak-anak pian di TPA ini, baik itu Iqra ataupun Al-Quran. Dan alhamdulillah kami juga melihat anak-anak sini luar biasa, cangkal-cangkal, jarang ada nang parai kami lihat gitu nah. Nah ini tidak terlepas dari juga dukungan dari orang tua atau pian, karena anak-anak biasanya kalau kada dihatiakan nya bisa larut. Maksud larut tuh kada ingat bermainan kah nya apakah kayak itu nah. Nah akhirnya bisa kada sekolah, bisa kada mengaji. Nah kalau inya kada tapi mengaji, akhirnya karena ya kada tapi bisa. Nah tapi kalau di sini kada ulun melihat luar biasa. Belum gurunya datang sudah datangan dah muridnya. Bahkan ulun nang salut lagi, banyak kuitannya nang menunggui anak sampai selesai belajar. Itu kita menunjukkan yakin bahwa kuitannya itu hakon aja menunggu itu mulai mantar sampai bulik, itu berarti kuitannya mahandeki benar anaknya itu bisa benar mengaji gitu nah.
Nah jadi alhamdulillah, dan juga alhamdulillah di wadah kita di TPA di sini setiap tahun muridnya bertambah terus. Jadi ulun dulu pertama mengajar di sini tahun 2012. Kalau kada salah muridnya waktu itu sekitar 33 orang aja. Padahal kira-kira usianya banyak anak ini ya juga anak-anaknya. Nah cuman ya alhamdulillah beriring waktu anak-anaknya mau giat belajar dan pian kayaknya juga apa nih mendorong lawan anak itu artinya menyuruh benar ke anak supaya mengaji. Akhirnya sampai saat ini kalau kada salah muridnya sudah lebih 100 kalau kada salah sekitar 116. Nah jadi tahun ini TPA Al Hidayah itu paling banyak mengirim wisuda se-Kecamatan Bebirik. Dan tahun ini santri dan santriwati terbanyak TPA nih se-Kecamatan Bebirik yang terbanyak kita di sini. Kalau di lain tuh ada yang 50, ada yang berapa tuh. Nah, insyaallah kita di sini yang termasuk terbanyak lebih 100. Jadi itu kada lepas dari tadi anak-anak belajar dan pian menyuruh ke anak buah belajar supaya mereka bisa. Nah, kemudian kami juga memohon ampun dan maaf seandainya di waktu kami melajari anak-anak pian ada tersaliki misalnya nah jadi kami mewakili daripada Dewan Guru memohon dan ampun dan maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian kami juga meminta doa kepada para kuitannya. Doakan kami, mudah-mudahan kami selalu diberi kesehatan, keapiatan, sehingga kami terus juga kuat untuk berjuang, mendidik dan melajari anak-anak pian. Dan mudah-mudahan TPA kita di sini terus berkembang sehingga anak-anak kita khususnya di Pajokongan Hulu dan Pajokongan Hilir ini menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan karena mereka yang mengisi masjid dan langgar. Nah insyaallah kalau anak kita itu sudah bisaan membaca Al-Quran, insyaallah karena anak-anak kita itu nyaman inya kelanggaran karena inya bacaan mengaji sudah bisa. Nah kemudian sedikit lagi lah, di samping kami mengajarkan di sini Al-Quran, alhamdulillah tadi kalau orang bisa mengaji pian lah. Pian tadi mendengarkan kekanakan betamat, santri betamat. Kalau pian nang pasih mengaji, nang bisa mengaji, insyaallah pian menilai itu baik. Nah itu. Nah jadi di TPA Al Hidayah ini ada semata Al-Quran yang diajarkan. Kalau pian atau anak pian belajar ke rumah-rumah guru, itu biasanya yang diajarkan itu semata Al-Quran aja, atau ikra dah, Quran dah. Nah kalau kita di sini di samping Al-Quran, kenapa tadi Al-Quran yang pertama diajarkan supaya kakak-kakak bisa mengaji. Nah kemudian yang kedua, khususnya kelas-kelas atas nih lah, nang kelompok 6, kelompok 7 kayak nang tamatan tadi itu nah. Itu kami ajarkan yaitu Abda Ubis atau Aqidatul Awam. Nah, Abda Ubis Aqidatul Awam ini mulai bahri diajarkan. Ya kalau nang mana-mana pian nih nang mungkin nih ibu-ibu nang suah sekolah di madrasah bahri. Zaman almarhum guru kita Guru Arni nih nah. Waktu Sidin mengajar di Ihya, Sidin mengajar. Nah, makanya ujar ulama, kalau kita masih hendak berhubungan lawan guru-guru kita yang sudah meninggal, amalkan pelajaran-pelajaran Sidin yang telah ajarkan Sidin. Oleh itu, ulun di sini mengajar di sini karena pendiri di sini adalah almarhum Guru Arni dan beliau juga adalah paguruan ulun dan yang mengajarkan ulun termasuk ilmu Aqidatul Awam atau Abda Ubis, maka di sini diajarkan juga Abda Ubis. Nah, yang dibaca oleh kelas 5 tadi, itu kelas 5 aja apa? Kelompok 5 kata tadi.
kelompok 6. Nah itu kelompok 6 anak pian tuh halus-halus, ada nang kelas 3, ada nang kelas 4, ada nang kelas 5 ya kalau nyembah hafal tadi. Jadi begitu harus bangga pian bisi anak. Di mana anak-anak pian kawa membaca abda ubis sudah bahapal. Coba kita. Kira-kira tuh bubuhan dalailan tuh atau bubuhan yasinan tuh membaca abda ubis kada bubukuan bisa sasat sabaritan soko. Ya Allah. Nah, jadi kakanakan kita alhamdulillah tadi kada sasat. Artinya bacaannya kada kemana-mana, bujur bacaannya itu nah. Nah, jadi alhamdulillah kita perlu berbangga karena anak-anak kita sudah kelas 3, kelas 4, kelas 5 sudah hafal abda ubis. Nah, itu yang pertama kami ajarkan di samping Al-Qur'an. Yang kedua yang kami ajarkan adalah bacaan sembahyang. Nah, ini buku bacaan sembahyang. Kenapa ini perlu diajarkan? Nah, ini yang pentingnya. Nah, jadi supaya ulun ini selajur promosi bisa juga lawan TPA nih. Tapi supaya madehi di sini TPA kita di sini kayak inilah pelajarannya. Kalau di lain itu maaf bisa jadi Qur'annya aja. Apalagi nang kita datang ke guru ke rumah itu palingan mungkin Quran aja diajarkan sedikit. Kalau kita kada Quran sudah tadi selesai, lalu diajarkan tadi pulang akidatul awam, kemudian diajarkan bacaan sembahyang. Bacaan sembahyang ini diajarkan mulai bacaan masuk ke dalam jamban, keluar jamban, habis itu bacaan wudu, bacaan sembahyang. Kenapa ulun berpikir mengajarkan ini di TPA? Kalau karena kan lulusan sini kadeda lagi pelajarannya. Jangan sampai kita ulun inilah biasa juga malah jadi orang tua nih. Bibinian nih lah, bibinian ulun kan beno bisa melajari bibinian nang tuha. Banyak nang bisa bacaan sembahyang. Oleh itu ulun berpikir jangan lagi generasi tadudi ini nang kada bisa. Ya kalau biar sudah nang taduhlu tuh. Apalagi orang tua. Dah kawa lagi pian disuruh hafal. Lajari minggu ini bacaan sembahyang misalnya niat sembahyang zuhur. Suruh mahafal begilir, minggu kaina kada turun. Kenapa kada turun? Ada hafal supan ya Allah. Nah, jadi ulun berpikir nang taduhlu biarlah sudah berlalu. Tapi anak-anak kita yang tadudi jangan sampai lagi kada bisa bacaan sembahyang. Nah, kemudian pelajaran yang ketiga di samping tadi Al-Quran, yaitu kami ajarkan akhlak Melayu. Pian silahkan tanyakan ke TPA lain nih. Kira-kira kadada di TPA itu mengajarkan Arab Melayu kayak ini nah. Jadi alhamdulillah kakanakan kita nang hatam tadi lancar-lancar pian membaca ini. Nah, kalau kena ada bisi anak di nang hatam tadi, coba anak mentes atau badu tes lonpian gitu nah. Ya Pak. Nah, jadi ulun inilah jujur di madrasah Ihya Ulumuddin itu ulun juga kepalanya dan ulun mengajarkan ini. Ini ada beberapa santri kita di sini yang madrasahnya di hulu di Ihya toh. Jadi alhamdulillah kalau ulun nih melajari akhlak Melayu ini biasanya yang rancak ulun suruh membaca kakanakan nang di sini. Kenapa kakanakan nang di sini? Nang mengaji sini nih. Alhamdulillah kakanakan sini lebih lancar daripada di hulu. Nah, jadi ulun nih jujur aja pang lah. Beno rasa tabalik-balik juga itu nah. Kenapa? Ulun Sungai Namang nih, tumpah darah Sungai Namang. Tapi kalah kakanakan Sungai Namang membaca Arab Melayu lawan Pajukungan. Kenapa? Pian jadi kalah. Karena di Sungai Namang ulun mengajarkan cuman di madrasah sekali. Sedangkan di Pajukungan 2 kali jadinya. Nang mana inya sekolah di Sungai Namang lawan di sini 2 kali kalau. Di sini diajarkan, di sana diajarkan otomatisnya tak bisa. Nah, jadi bisaan kakanakan nang di Pajukungannya daripada Sungai Namang dalam segi membaca ini nah. Nah, lalu pulang kenapa ulun ajarkan ini akhlak Melayu nih? Kita kan wilayah kita di sini SD lawan madrasah negeri. Ulun berpikirnya kayak ini.
biasanya kakanakan piannya ada nak masuk pesantren, yalah, nang lulusan tadi nih, ada nak masuk pesantren, tapi lulusan SD, di SD kan ada pelajarannya kira-kira ini nih. Jadi ulun berpikir apa? Dikala kaina anak-anak santri ini masuk ke pesantren, kada aneh lagi nyalon Arab. Bahkan sudah taduhlu udah membaca Arab kayak itu nah. Ya kalau nah itu ulun pikirkan. Jadi nah ulun pikirkan nih kada anak ulun kada dulu anak benpian gitu nah. Supaya bisa. Nah, jadi dikala tadi kakanakan masuk ke pesantren, inya kada aneh lagi lawan pelajaran karena sudah diajarkan Arab. Bahkan inya hafalan deh misalnya. Nah itu kalau masuk ke pesantren. Tapi kalau seandainya kakanakan itu masuk ke sekolahan umum, ke sanawiyah misalnya atau ke SMP, kan ada pelajaran kayak ini. Paling kada inya saurang karena suatu saat bisa membaca Arab. Nah itu ulun berpikirnya. Jadi insya Allah kayaknya kakanakan nang tamatan di sini sampai tuha kayaknya inya bisa membaca Arab. Walau inya kayaknya kada sekolah pesantren. Nah itu apalagi tadi sekolah pesantren tinggal menyambungnya aja lagi. Nah jadi itulah daripada tambahan-tambahan yang diajarkan di TPA Al Hidayah. Di TPA lain ini kada diajarkan pian. Kalau di lain itu imbah belajar Quran atau Iqra palingan tajwid selesai. Kenapa bubuhan kawan-kawan di lain itu kada kau mengajarkan tambahan naka ini? Karena buahnya masih begelut di urusan Quran, membisahkan Quran tuh. Nah kalau kita karena di sini sudah kami tata model per kelas-kelas sudah, jadi sudah kelas jakaibat kita anggap kelas 5, kelas 6 itu sudah kawa diajarkan ini. Nah jadi inilah daripada penjelasan daripada pendidikan di TPA Al Hidayah. Sekali lagi kami memohon ampun dan maaf apabila kami semua Dewan Guru ada terdapat kesalahan dan kekhilafan kepada anak-anak pian sabarataan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pembagian hadiah yang akan dibacakan oleh Ustaz Samsul Arifin. Kepada beliau dipersilahkan. Daftar santri dan santriwati yang mendapatkan peringkat 1, 2, dan 3 TPA Al Hidayah Pajukungan Hulu. Langsung saja kita mulai. Kelompok 1 Ustazah Warni. Peringkat 1 jatuh kepada Muhammad Said bin Hanafi, alamat Pajukungan Hilir. Muhammad Said bin Hanafi, alamat Pajukungan Hilir. Muhammad Said bin Hanafi, alamat Pajukungan Hilir. Peringkat 2 Anissa Ramadhani bin Kusasi, alamat Pajukungan Hulu. Ayo mana orangnya? Masuk. Anissa Orangnya adalah Peringkat 2 Anissa Ramadhani bin Kusasi, alamat Pajukungan Hulu. Peringkat 3 Muhammad Humaidi Atqiya bin Hamidi, alamat Sungai Luang Hilir. mana sikongnya lagi nih? Mamanya akan buakan nah supaya kada lembut bener nah.
cepat untung kita. Adalah. Adalah. Dadak siapa ngarannya tadi? Muhammad Humaidi Azkia bin Hamidi, alamat Sungai Luang Hilir. Adalah terlihatlah. Ada. Ya nih. Yang menyerahkan piala nih, Amang. Mulai 1. Sana Mang, itunya Mang. Sana Mang. Aram pas saya gitu, pas saya. Pas gitu. Sambet kan? Nah siap-siap nah selanjutnya lah. Kelompok 2 Ustaz Bahrul Futuwah. Peringkat 1 jatuh kepada Ahmad Zaini bin Ahmad Gapuri almarhum, alamat Pajukungan Hulu. Bagi hendak befoto kayaknya bahasa lah. Buan yang hatam Al-Quran kayaknya bahasa mana lima piala juga nah. Piala kelulusan tapi pakai baju wisuda, lawan kuitannya kayaknya begilir. Panggil lagi, panggil sampai ada. Peringkat 2 Azwan bin Samsul, alamat Pajukungan Hulu. Peringkat 3 Muhammad Ridha Maulana bin Muhammad Nur almarhum, alamat Pajukungan Hulu. Muhammad Ridha Maulana bin Muhammad Nur almarhum, alamat Pajukungan Hulu. Haji Utar nang menyerahkan kan ya. Kaina nang menyerahkan 4 boboto jo belakang lah. Pak Haji 4 boboto jo belakang Pak Haji. Empat boboto belakang juga mengawani ikan-ikan. Sudah, terus. Kelompok 3 Ustaz Muhammad Sayuti ASP. Peringkat 1 Muhammad Saidi ASP bin Guru Ahmad Suryapani SPD, alamat Sungai Nambang. Peringkat 2 Siti Fatimah bin Syahrani, alamat Pajukungan Hulu. Peringkat 3 Siti Maryam bin Zaini, alamat Pajukungan Hulu. Lawang dibukalah, ngalih masuk kena. Buka jalan.
Siti Maryam bin Zaini, alamat Pajukungan Hulu. Pian paman. Pian. Kelompok 4 Ustadz Ahmad Yani. Peringkat 1 Rizqa Maulida bin Sugian Nur, alamat Sungai Dalam. Peringkat 2 Lili Rahmawati bin Rafi'i, alamat Pajukungan Hilir. Peringkat 3 Fathul Jannah bin Mulyadi, alamat Pajukungan Hulu. Rapi berdirinya, nyaman fotonya bagus kena. Dua kali. Dua, ya. Bimbingan perwakilan menyerahkan. Kelompok 5 Ustadz Ahmad Adrian. Peringkat 1 Masitah binti Muhammad Zainal Rashid, alamat Pajukungan Hulu. Masitah binti Muhammad Zainal Rashid, alamat Pajukungan Hulu. Ibu-ibu siapa perwakilan yang menyerahkan hadiah? Acil Warni, pilihkan ibu-ibu siapa yang menyerahkan hadiah. Sarah aja siapa yang dilihat. Peringkat 2 Novi Hidayah binti Mahriyadi, alamat Pajukungan Hilir. Novi Hidayah binti Mahriyadi, alamat Pajukungan Hilir. Peringkat 3 Muhammad Salahuddin Inha bin Najimuddin, alamat Pajukungan Hilir. Saya teh ke pinggir motor. Dihiga kacilai supaya kada lindong. Bafotonya dihiga, 4 bafoto dihiga so. Ini kada kah? Betul loh. Saya teh lindong. Kelompok 6 Ustadz Samsul Arifin. Peringkat 1 Afifah Zahra binti Alfian, alamat Pajukungan Hulu.
Peringkat 2 Fatimatuz Zahra binti Wahyudi, alamat Pajukungan Hilir. Peringkat 3 Ahmad Ehsan bin Syahrani, alamat Pajukungan Hulu. Silahkan acil-acil perwakilan lagi Saikong siapa? Acil-acil perwakilan menyerahkan hadiah. Habis ini siap-siap yang khatam tadi untuk menerima kenang-kenangan sekaligus befoto lawan kuitannya. Begintian tunggal likungan. Pakai baju wisuda. Nang siap berdulu. Mana kertas? Itu sama aja langsung buat kecipir. Jadi teman lagi teman. Baju wisuda kan? Pakai baju wisuda supaya bagus fotonya. Nang siap berdulu, silakan nang siap, siapa nang siap? Tuh siapa nang masang topi sudah tuh? Ridwan siapa dah? Nang siap berdulu. Yang sudah pakai baju boleh maju. Kalian anu tuh nah dibantu kan nyiapkan. Nah ada kuitannya kah Ridwan? Ridwan ada kuitannya, nah ada. Sayute dalam sayute ke dalam menyerahkan hadiah. Yani hilang nah Yani. Nah Yani bingung. Keciper buat keciper. Tukang foto siapa? Nih. Belum. Begilir. Belum. Ya, Mang Jaya julung. Siapa tukang foto kan? Kekurangan tenaga kami nah. Yani anu dah nyanyok Yani nah. Huruf. Kuitannya kalau ada nang bisi HP silahkan anak langsung minta fotokan lah. Jiat. Nah jiat. Adakah mamo jiat atau abah mo? Ayah. Silahkan mamanya jiat. Mana jiat? Ya Allah. Supaya anu nah siapa nang siap dulu? Abdi, ayo Abdi silahkan. Sini. Jiat. Bawa HP. Nah ya. Nah bagus tuh pakai sertifikat. Nah bagus tuh. Mamanya mengenai sertifikat, anaknya piala. Nah silahkan. Ayo silakan Jiat. Ya minjam pun kawan deh bapak juga sertifikat tuh. Daripada mampir ke rumah sertifikatnya jauhan. Kabarnya selanjut coba. Nggak ada. Sedikit siapa dah? Minjam. Ayo mainnya Jiat silakan. Jiat. Itu aja nah kalau sudah siap masuk ke dalam dulu supaya kita sebelum asar tuntung dahan. Jadi silahkan kalau nang sudah siap masuk ke dalam. Jamil siapa dah?
Siau. Jadi bagi yang ada BC HP, silahkan langsung bawa HP nyaman bawa foto. Kalau HP kami, loko kami kedingat ngirim. Wah bujang udah jiat nah. Silahkan siapa? Nang sudah mamanya ada, nang siap ya Jamil silahkan. Hendak membawa adingnya ke bapak juga, boleh. Atau nininya ke juga hendak 4 bebuat silahkan. Kita ada bertetangatan yang lah. Silahkan. Napa benu tangan gitu pialanya. Ya silahkan. Silahkan nang anak lawan nang kuitan silahkan masuk ke dalam nang sudah ada. Nah ya, terima kasih. Terus silahkan nang belum. Jadi kalau anak pian nang halos anak 4 berfoto bawa ada bapak. Ya anak 2 laki bini kah? Ada bapak pian ini momennya langka kayak itu nah. Setahun sekali kada dapat. 6 tahun sekali. Ya naik. Tuh begitu. Tuh dulu. Tuh lakatan tuh bagi ya. Tinggal sebuting sini. Habis lo. Tinggal. Jolong nabinian. Silahkan. Nang sudah siap. Kalau anak pian hana 4 nah halus bawalah, jangan sampai ditangisakan. Bawa. Nah jadi karena acara sudah selesai, ini berfoto ini kita anggap selesai setelah. Jadi silahkan maju bergilir, kita tutup aja lah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an maghfura wa marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi tadi yang belum berfoto silahkan kamu Kak. Dengan berakhirnya doa tadi, berakhirlah acara kita pada hari ini. Ulun selaku pembawa acara mengucapkan ampun dan maaf jikalau terdapat kesalahan. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, yakni alhamdulillah. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita juga. Silahkan yang belum berfoto masuk ke dalam lah, ke tengah biar. Itu kan dunia kan di debak. Surungnya lah, bisa surung.
nang bibinian surungnya lalakian nih. Di lalakian surungnya kan di lalakian. Di dalam nih surungnya kan nah. Nah kalau sudah habis lawan kuitannya, kalau hendak berfoto masing-masing bibinian khusus binian silahkan.